हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર જે છે દરરોજ મિત્રો આવા જીકેના વિડીયો જે છે એ તમને જોવા મળે છે। મિત્રો અગાઉ આપણે એક મોડેલ પેપર 200 માર્કનું બનાવીને મૂક્યું હતું। જો તમે ના જોયું હોય તો એકવાર જરૂરથી જોઈ લેજો। ખૂબ ને ખૂબ તમને જે છે ઉપયોગી થવાનું છે 200 માર્કનું મોડેલ પેપર। મિત્રો કઈ રીતના જે છે એક્ઝામમાં જે છે કઈ રીતના પૂછાવાનું છે એનું સંપૂર્ણ એનાલિસિસ કરીને આપણે મૂકેલું છે, તો એને તમે જરૂરથી જોઈ લેજો। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, राज्य स्तरे कारोबारी में कोनो समावेश थाय छे। मित्रों राज्य स्तरे कारोबारी में जे छे नीचेनामांथी कोनो समावेश थाय तो कोनो आवशे राइट आंसर। अहींया राज्यनुं मंत्रिमंडळ अने मुख्यमंत्री बंनेनो जे छे समावेश थशे। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। राज्य स्तरे कारोबारी में कोण हतो? राज्यनुं मंत्रिमंडळ अने मुख्यमंत्री बंनेनो समावेश थाय छे। खास याद राखजो ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो आपणुं राष्ट्रीय कैलेंडर कयुं छे। मित्रों आपणुं राष्ट्रीय कैलेंडर जे छे ए कयुं छे तो खास याद राखीशुं शक संवत आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। आपणुं राष्ट्रीय कैलेंडर कयुं तो शक संवत आपणुं राष्ट्रीय कैलेंडर छे। मित्रों शक संवतमां सौप्रथम मास जे छे चैत्र महीनो होय छे अने शक संवतनी शरूआत ईस्वीसन 78 में राजा कनिष्क द्वारा जे छे करवामां आवी हती, ए पण आपणने ख्याल होवो जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो पश्चिम अने दक्षिण दिशा वच्चे कयो खूणो आवे छे? पश्चिम अने दक्षिण दिशा वच्चे जे छे कयो खूणो आवेलो छे तो नैऋत्यनो खूणो आवशे। अहींया ऑप्शन सी आपणो राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो पश्चिम अने दक्षिण दिशा वच्चे कयो तो नैऋत्यनो खूणो जे छे पश्चिम अने दक्षिण दिशा वच्चे आवेलो छे। मित्रों तमे विडियो जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्ट में एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कॉमेंट में जणाववानो रहेशे, तो विडियो तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकारे राष्ट्रीय वन नीति क्यारे अमलमां मूकी हती? मित्रों भारत सरकारे राष्ट्रीय वन नीति जे छे ए क्यारे अमलमां मूकी हती? साव इजी क्वेश्चन छे। 1952 में जे छे खास याद राखीशुं भारत सरकारे राष्ट्रीय वन नीति अमलमां मूकी हती। ऑप्शन ए राइट आंसर आपणो अहींया बनी जशे। राष्ट्रीय वन नीति दरमियान मित्रों कुल विस्तारना 33% विस्तार में जंगल विस्तार होवो जोईए आवुं बधुं जे छे एमां नक्की करवामां आवेलुं हतुं अने 1952 में आ वन नीति जे छे भारत सरकारे अमलमां मूकी हती। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो महागुजरात चळवळना प्रहरी इंदुलाल याज्ञिकनो आश्रम क्यां आवेलो छे? महागुजरात चळवळना प्रहरी इंदुलाल याज्ञिक जे छे एमनो आश्रम क्यां आवेलो छे तो नैनपुर खाते आवेलो छे। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। महागुजरात चळवळना प्रहरी इंदुलाल याज्ञिक एमनो आश्रम क्यां तो नैनपुर खाते जे छे एमनो आश्रम आवेलो छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी ज देजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो भारतीय मान्यता मुजब कयो दिवस पुण्यकाळ दिवस तरीके ओळखाय छे? मित्रों भारतीय मान्यता मुजब कयो दिवस जे छे पुण्यकाळ तरीके उजववामां आवे छे, पुण्यकाळ दिवस तरीके जे छे उजववामां आवे छे। तो कयो आवशे राइट आंसर? अहींया ओळखाय छे એટલે કે મકર સંક્રાંતિ આવશે। ઓપ્શન સી રાइट आंसर बनी जशे। अहींया भारतीय मान्यता मुजब कयो दिवस पुण्यकाळ दिवस तरीके तो मकर संक्रांति जे छे पुण्यकाळ दिवस तरीके ओळखाय छे। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो मैथिली भोजपुरी अने मागधी कया राज्यमां बोलाती बोलीओ छे? मित्रों आ एक प्रकारनी बोलीओ छे त्रणेय मैथिली भोजपुरी अने मागधी आ जे छे त्रणेय बोलीओ कया राज्यमां बोलाती बोलीओ छे? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया बिहार में बोलाय छे। खास याद राखजो मित्रों आ मैथिली भोजपुरी मागधी आ त्रणेय बोलीओ जे छे कया राज्यमां तो बिहार राज्यमां जे छे ए बोलवामां आवती बोलीओ छे। खास याद राखजो। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो ऑस्ट्रेलिया में आवता चक्रवात कया नामे ओळखाय छे? मित्रों ऑस्ट्रेलिया में आवता चक्रवात जे छे ए कया नामथी ओळखाय छे? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया ऑस्ट्रेलिया में आवता चक्रवात मित्रों विली विली नामथी ओळखाय छे। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। ऑस्ट्रेलिया में आवता चक्रवात कया नामे तो विली विलीना नामथी ऑस्ट्रेलिया में आवता चक्रवात जे छे एने ओळखवामां आवे छे। मित्रों कैरेबियन सागर में जे चक्रवात आवे एने हरिकेन कहेवामां आवे छे। अमेरिका अने केनेडा में जो आवे तो एने टोर्नेडो कहेवामां आवे छे। चीन अने जापान में आवे तो एने टाइकून नामथी ओळखवामां आवे छे। तमाम विषय आपणने ख्याल होवो जोईए। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो 9मो स्वतंत्र पछी बीजा स्वतंत्र पछी नाम बीजा वर्षे એટલે એમ નામ નથી અહીંયા સ્વતંત્ર પછીના બીજા વર્ષે જે ભારત 1948માં અણુશક્તિની પંચની સ્થાપના કરી એના પ્રથમ અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી? મિત્રો સ્વતંત્રના પછી બીજા વર્ષે જે છે ભારતે 1948માં અણુશક્તિ પંચની સ્થાપના કરી હતી એના પ્રથમ અધ્યક્ષ તરીકે જે છે નીચેનામાંથી કોની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે? અહીંયા એવો આપણને ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે, તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા स्वतंत्र पछी मित्रों बीजा वर्षे भारते 1948 में अणुशक्ति पंचनी स्थापना करी एना प्रथम अध्यक्ष तरीके मित्रों डॉक्टर होमी भाभा जे छे एमनी निमणूक करवामां आवी हती। खास याद राखीशुं ऑप्शन बी अहींया आपणो राइट आंसर बनी जशे।
જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સોનલ માનસી અને યામિની કૃષ્ણમૂર્તિ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? સોનલ માનસી અને યામિની કૃષ્ણમૂર્તિ જે છે એ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભરતનાટ્યમ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, સોનલ માનસી અને યામિની કૃષ્ણમૂર્તિ કયા નૃત્ય? તો ભરતનાટ્યમ નૃત્ય સાથે જે છે આ બંને વ્યક્તિ સંકળાયેલા છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, છાઉ એ કયા પ્રકારની લોકકલા છે? છાઉ જે છે કયા પ્રકારની એક લોકકલા છે? તો લોકનૃત્ય છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. છાઉ જે છે કયા પ્રકારની? તો લોકનૃત્ય પ્રકારની લોકકલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની સત્તા, ફરજો અને કાર્યો કઈ કલમથી નક્કી થયેલ છે? તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની સત્તાઓ અને એમના કાર્યો જે છે કઈ કલમથી નક્કી થયેલા હોય? તો કલમ 60 દી જે છે નક્કી થયેલા હોય છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ અને સત્તા, ફરજો આ બધું જે છે કલમ 60 થી નક્કી થયેલું હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હવાંગહોનું મેદાન કયા પ્રકારનું મેદાન છે? હવાંગહોનું મેદાન જે છે કયા પ્રકારનું મેદાન છે? તો નિક્ષેપણનું મેદાન આવશે. અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. હવાંગહોનું મેદાન જે છે કયા પ્રકારનું? તો નિક્ષેપણનું એ મેદાન છે. હવાંગહો એ ચીનની એક નદી છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. સાથે સાથે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, માનવ વસાહતો અને વેપાર વાણિજ્ય માટે વધુ અનુકૂળ ભૂમિ સ્વરૂપ જણાવો. માનવ વસાહત અને વેપાર વાણિજ્ય માટે મિત્રો વધુ અનુકૂળ ભૂમિ સ્વરૂપ જે છે નીચેનામાંથી કયું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મેદાન આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. માનવ વસાહતો અને વેપાર વાણિજ્ય માટે વધુ અનુકૂળ ભૂમિ સ્વરૂપ જે છે એ કયું? તો મેદાન થશે રાઈટ આન્સર. મિત્રો આ 4 ઓપ્શન આપેલા છે ને એમાંથી કયું એક તો એવું સ્થળ છે જ્યાં માણસો રહી શકે છે અને એ વેપાર વાણિજ્ય પુષ્કળ પ્રમાણમાં થઈ શકે છે, એવું જે છે મેદાન જવાબ આવશે અહીંયા ઓપ્શન સી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશને કોણ નિમે છે? સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશોને જે છે કોણ નિમે? તો રાષ્ટ્રપતિ નિમતા હોય છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશને કોણ? તો રાષ્ટ્રપતિ નિમતા હોય છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બનશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અમદાવાદના કયા મહેલને સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક બનાવવામાં આવેલ છે? અમદાવાદના કયા મહેલને મિત્રો સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક બનાવવામાં આવેલું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા મોતીશાહી મહેલ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અમદાવાદના જે છે કયા મહેલને? તો મોતીશાહી મહેલને મિત્રો સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક બનાવવામાં આવેલું છે. ખાસ જ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો? ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ જે છે કયા વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો? તો 1974. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ જે છે કયા વર્ષથી? તો 1974ના વર્ષથી અમલમાં આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિંહોર કયા વેપાર માટે જાણીતું છે? મિત્રો સિંહોર જે છે કયા વેપાર માટે જાણીતું છે? તો તાંબા પિત્તળના વાસણ માટે જે છે સિંહોર જાણીતું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ સિંહોર જે છે કયા? તો તાંબા પિત્તળના વાસણ એ વ્યાપાર માટે જાણીતું છે ખૂબ, અને ભાવનગરમાં આવેલું છે, એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કવિ ભટ્ટીએ રાવણવધ નામે મહાકાવ્યની રચના ક્યાં કરી હતી? કવિ ભટ્ટીએ જે છે રાવણવધ નામે મહાકાવ્યની રચના જે છે ક્યાં કરી હતી? તો વલભીપુર ખાતે કરી હતી. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. કવિ ભટ્ટીએ રાવણવધ નામે જે છે એ મહાકાવ્યની રચના ક્યાં? તો વલભીપુર ખાતે જે છે કવિ ભટ્ટીએ રાવણવધ નામે મહાકાવ્યની રચના કરેલી હતી. મિત્રો તમે સાથે સાથે જે છે ટેસ્ટ પણ આપતા રહેજો, અને છેલ્લે જે છે લાસ્ટમાં 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. સાથે સાથે મિત્રો એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે, એનો આન્સર જે છે પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. અને વિડીયો જો પસંદ આવતો હોય તો એક લાઇક કરી તમારા મિત્રો જોડે પણ શેર કરી દેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ખંભાતનું મૂળ નામ શું હતું? ખંભાતનું મિત્રો મૂળ નામ જે છે એ શું હતું? તો સ્તંભ તીર્થ જે છે એ ખંભાતનું મૂળ નામ હતું. ખાસ જ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહાભારતના સમયમાં ધોળકાનું નામ જણાવો. મહાભારતના સમયમાં મિત્રો ધોળકાનું નામ જે છે એ શું હતું? તો વિરાટનગર હતું. અહીંયા ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મહાભારત સમયમાં જે છે ધોળકાનું નામ શું? તો વિરાટનગર જે છે એ ધોળકાનું નામ હતું મહાભારત સમયમાં. ધોળકાનું પ્રાચીન નામ ધવલક અથવા તો ધવલકપુર છે, અને ધોળકા ખાતે મલાવ તળાવ પણ આવેલું છે જે મિનળ દેવીએ બંધાવેલું છે. બધી માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભાભર તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? ભાભર તાલુકો મિત્રો કયા જે છે એ જિલ્લામાં આવેલો છે? તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ભાભર તાલુકો કયા? તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલો છે ભાભર તાલુકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતીય સંસદમાં પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી કુલ કેટલા સભ્યોની બનેલી હોય છે? ભારતીય સંસદમાં મિત્રો પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી જે છે કુલ કેટલા સભ્યોની બનેલી હોય છે? તો કેટલા સભ્યો આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 22 સભ્યોની બનેલી હોય છે. 22 સભ્યો જે છે એ બનેલી હોય છે ભારતીય સંસદમાં પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટી જે છે કુલ કેટલા? તો 22 સભ્યોની જે છે એ બનેલી હોય છે. ખાસ જ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મેઘરાજાની છડીનો ઉત્સવ કઈ જ્ઞાતિના લોકો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? મેઘરાજાની છડી
આ ઉત્સવ જે છે કઈ જ્ઞાતિના લોકો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? તો કોના દ્વારા આવશે રાઈટ આન્સર? ભોય આવશે, ભોય. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. મેઘરાજાની છડીનો ઉત્સવ જે છે કઈ જ્ઞાતિના? તો ભોય આ પ્રકારની જાતિના લોકો જે છે એમના દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ દર વર્ષે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસની ઉજવણી જે છે દર વર્ષે કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો 11 નવેમ્બર. અહીંયા ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ જે છે દર કઈ તારીખે? તો 11 નવેમ્બરના રોજ મનાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈના સમાધિનું સ્થળનું નામ શું છે? મોરારજીભાઈ દેસાઈના સમાધિનું સ્થળનું નામ જે છે એ શું છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા અભયઘાટ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર, સોરી બી રાઈટ આન્સર બની જશે. મોરારજીભાઈ દેસાઈ એમની સમાધિ સ્થળ કઈ હતું? અભયઘાટ એમનું સમાધિનું સ્થળ છે. અને મિત્રો નર્મદા ઘાટ જે છે ને ચિમનભાઈ પટેલનું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ધરતીના ચિત્રકાર તરીકે કોણ જાણીતા છે? ધરતીના ચિત્રકાર તરીકે મિત્રો નીચેનામાંથી જે છે કોણ જાણીતા છે? તો ખોડીદાસ પરમાર આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ધરતીના ચિત્રકાર તરીકે કોણ? તો ખોડીદાસ પરમાર જે છે એ જાણીતા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મહાગુજરાત ચળવળની આગેવાની નીચેનામાંથી કયા નેતાએ લીધી હતી? મહાગુજરાત ચળવળની આગેવાની નીચેનામાંથી જે છે કયા નેતાએ લીધી હતી? તો કોણે લીધી હતી? રાઈટ આન્સર મિત્રો અગાઉ જ આપણને આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો હતો. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે. મહાગુજરાત ચળવળની આગેવાની કોણે? તો ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે લીધેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તમાકુના પાક માટે કેવા પ્રકારની જમીન માફક આવે છે? તમાકુના પાક માટે મિત્રો કયા પ્રકારની જે છે એ જમીન માફક આવે છે? તો બેસર પ્રકારની જમીન હોય તો એને માફક આવે છે તમાકુના પાક માટે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. તમાકુના પાક માટે કયા પ્રકારની? તો બેસર પ્રકારની જમીન જે છે એ માફક આવતી હોય છે. રેતાળ જમીન હોય તો એમાં તમાકુનો પાક સારી રીતે થઈ શકે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતમાં ડુંગળી લસણ માટેનું સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં મિત્રો ડુંગળી લસણ માટેનું સંશોધન કેન્દ્ર જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ગોધરા ખાતે આવેલું છે. અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાતમાં ડુંગળી લસણ માટેનું સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં? તો ગોધરા ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, NDDBની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? NDDBની સ્થાપના જે છે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ જે આણંદ ખાતે આવેલું છે, એની સ્થાપના મિત્રો 1965માં થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જહાંગીરના દરબારમાં કયો વિશ્વવિખ્યાત ચિત્રકાર હતો? જહાંગીરના દરબારમાં મિત્રો કયો વિશ્વવિખ્યાત ચિત્રકાર જે છે એ હતો? તો મંસૂર હતો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, જહાંગીરના દરબારમાં જે છે કયો હતો? મંસૂર નામનો વિશ્વવિખ્યાત ચિત્રકાર જે છે જહાંગીરના દરબારમાં હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, થાઇરોઇડ ગ્રંથિના સોજામાં ઉપયોગી ઔષધીય વનસ્પતિ કઈ છે? થાઇરોઇડ ગ્રંથિના સોજામાં મિત્રો ઉપયોગી વનસ્પતિ જે છે નીચેનામાંથી કઈ છે? તો કાંચનાર આવશે. અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. થાઇરોઇડ ગ્રંથિના સોજામાં જે છે ઉપયોગી વનસ્પતિ કઈ? તો કાંચનાર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, દિલ્હીના સિંહાસનનો છેલ્લો હિન્દુ રાજા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે ગુજરાતના કયા રાજા સાથે સંધિ કરી હતી? મિત્રો દિલ્હીના સિંહાસનનો છેલ્લો હિન્દુ રાજા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે જે છે ગુજરાતના કયા રાજા સાથે સંધિ કરી હતી? તો કયા રાજા સાથે આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભીમદેવ બીજા સાથે જે છે સંધિ કરી હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, દિલ્હીના સિંહાસનનો છેલ્લો હિન્દુ રાજા કોણ? તો પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ. અને એને કયા રાજા સાથે? તો ભીમદેવ બીજો જે છે એ રાજા સાથે સંધિ કરેલી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના પતન બાદ દિલ્હીથી ચૌહાણો ક્યાં આવીને વસ્યા હતા? મિત્રો પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના પતન પછી દિલ્હીથી જે છે ચૌહાણો ક્યાં આવીને વસ્યા હતા? તો ક્યાં આવ્યા હતા? એ રાઈટ આન્સર શું આવશે? થરાદ ખાતે વસ્યા હતા. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના પતન પછી દિલ્હીથી ચૌહાણો ક્યાં? તો થરાદ ખાતે વસ્યા હતા. અહીંયા મિત્રો થરાદમાં આવીને વસ્યા તે પ્રદેશ સિદ્ધરાજ જયસિંહે આપ્યો હતો એમણે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, 7મા દાયકામાં ગુર્જર દેશની ભવ્ય રાજધાની કઈ હતી? 7મા દાયકામાં મિત્રો ગુર્જર દેશની ભવ્ય રાજધાની જે છે એ કઈ હતી? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા 7મા દાયકામાં મિત્રો ગુર્જર દેશની ભવ્ય રાજધાની જે છે ને એ શું આવશે? પંચાસર હતી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા 7મા દાયકામાં ગુર્જર દેશની ભવ્ય રાજધાની કઈ? તો પંચાસર જે છે એ 7મા દાયકામાં ગુર્જર દેશની ભવ્ય રાજધાની હતી. મિત્રો પંચાસરના પતન પછી ગુર્જર દેશની રાજધાની જે છે અણિલવાડ પાટણમાં ખસેડાઈ હતી. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સિગર વાવ ક્યાં આવેલી છે? સિગર વાવ જે છે એ ક્યાં આવેલી છે? તો ક્યાં આવશે? કપ્પડબંજ ખાતે આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. અહીંયા સિગર વાવ ક્યાં? તો કપ્પડબંજ ખાતે આ સિગર વાવ આવેલી છે. ભારતનું બંધારણ કોણે પોતાની કલમ દ્વારા જે છે હાથેથી લિપિબદ્ધ કર્યું હતું? ભારતનું બંધારણ મિત્રો જે છે કોને પોતાની કલમ દ્વારા હાથેથી લિપિબદ્ધ કર્યું હતું? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભારતનું બંધારણ મિત્રો પ્રેમ બિહારી
રાયજાદા જે છે એમણે પોતાના હાથેથી જે છે કલમ દ્વારા હાથેથી લિપિબદ્ધ કરેલું હતું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, અંદમાન નિકોબારમાં કયા પ્રકારના જંગલોનું પ્રમાણ વધારે છે? અંદમાન નિકોબારમાં જે છે કયા પ્રકારના જંગલોનું પ્રમાણ જે છે વધારે છે? તો કયા પ્રકારના આવશે? નિત્ય લીલા જંગલો આવશે। અહીંયા ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। નિત્ય લીલા જંગલો જે છે અંદમાન નિકોબારમાં જે છે જંગલોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે। મિત્રો આ એવા જંગલો કે જ્યાં વરસાદ જે છે 200 સેન્ટીમીટરથી વધારે હોય છે। આ જંગલોની આ જંગલોને જે છે મિત્રો વરસાદી જંગલો અથવા તો સદાબહાર જંગલો પણ કહેવામાં આવે છે। ભારતમાં અંદમાન નિકોબાર સિવાય પશ્ચિમ ઘાટ અને ઉત્તર પૂર્વમાં જે છે આ જંગલો જોવા મળે છે અને મિત્રો ગુજરાતમાં નિત્ય લીલા જંગલો જોવા મળશે નહીં, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતનું ચાંપાનેર કયા મહાન સંગીતકારના નામ સાથે જોડાયેલું છે? ગુજરાતનું ચાંપાનેર જે છે કયા મહાન સંગીતકારના નામ સાથે જોડાયેલું છે? તો બેજુ બાવરા જે છે એમની સાથે જોડાયેલું છે ગુજરાતનું ચાંપાનેર, ખાસ યાદ રાખજો। ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અમદાવાદના શાહીબાગ ખાતે આવેલ ઐતિહાસિક મોતીશાહી મહેલને કોના દ્વારા સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યો? અમદાવાદના મોતીશાહી ખાતે આવેલ ઐતિહાસિક મોતીશાહી મહેલને મિત્રો કોના દ્વારા જે છે સરદાર પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્મારક તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યો? તો બાબુભાઈ પટેલ દ્વારા જે છે નામાંકિત કરવામાં આવેલો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, જૂનાગઢમાં સંત આપા ગીગાનું સમાધિ સ્થળ કયા તાલુકામાં આવેલું છે? જૂનાગઢમાં મિત્રો સંત આપા ગીગાનું સમાધિ સ્થળ જે છે એ કયા જે છે તાલુકામાં આવેલું છે? તો વિસાવદર તાલુકામાં આવશે। ઓપ્શન ડી અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। જૂનાગઢમાં જે છે આપા ગીગાની સમાધિનું સ્થળ જે છે વિસાવદર તાલુકામાં આવેલું છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યની રચના પછી તેના પ્રથમ ગવર્નર કોણ હતા? ગુજરાત રાજ્યની રચના પછી પ્રથમ ગવર્નર મિત્રો મહેન્દ્ર નવાજ જંગ હતા। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનું 44મો, કયા ગુજરાતી સર્જકને ગાયકવાડ સરકારે રાજરત્ન ઇલકાબથી નવાજ્યા હતા? કયા જે છે ગુજરાતી સર્જકને ગાયકવાડ સરકારે મિત્રો રાજરત્ન ઇલકાબથી જે છે એ નવાજ્યા હતા? તો કોણ આવશે? રવ દેસાઈને નવાજ્યા હતા ગુજરાતી જે છે રવ દેસાઈ, એમને મિત્રો ખાસ યાદ રાખીશું, ગાયકવાડ સરકારે રાજરત્ન ઇલકાબથી નવાજ્યા હતા। રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈનો જન્મ વડોદરાના સિનોરમાં થયો હતો। યુગમૂર્તિ, વાર્તાકાર અને દેશભક્ત એ એમના બિરુદ હતા। અને રમણભાઈ દેસાઈની ભારેલો અગ્નિ એ જાણીતી એક કૃતિ હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં સૌથી વધારે સવાના ઘાસ કયા રાજ્યમાં થાય છે? મિત્રો ભારતમાં જે છે સૌથી વધારે સવાના ઘાસ જે છે એ કયા રાજ્યમાં થાય છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? મધ્યપ્રદેશમાં થાય છે। ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ભારતમાં સૌથી વધારે સવાના ઘાસ કયા રાજ્યમાં? તો મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં જે છે સૌથી વધારે સવાના ઘાસ થાય છે। મિત્રો આ સવાના ઘાસ જે છે ને એ પાનખર જંગલમાં પણ થાય છે અને આ સવાના ઘાસ એ આફ્રિકામાં વધારે થાય છે, એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિક્રમશિલા ગંગા ડોલ્ફિન અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? વિક્રમશિલા ગંગા ડોલ્ફિન અભયારણ્ય મિત્રો ક્યાં આવશે? ધરમપુર, સોરી મિત્રો વિક્રમશિલા જે છે એ ક્યાં આવશે? બિહાર ખાતે આવશે। ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે। વિક્રમશિલા ગંગા ડોલ્ફિન અભયારણ્ય ક્યાં તો બિહાર ખાતે આવેલી છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ગુજરાતમાં ગૂગલનું સૌથી મોટું માર્કેટ ક્યાં આવેલું છે? ગુજરાતમાં મિત્રો ગૂગલનું સૌથી મોટું માર્કેટ જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ગુજરાતમાં અંબાજી ખાતે આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ગુજરાતમાં ગૂગલનું સૌથી મોટું માર્કેટ ક્યાં? તો અંબાજી ખાતે આવેલું છે। મિત્રો આ ગૂગલનું જે છે ને એ વૃક્ષ ના હોય, એનું ક્ષૂપ હોય અને એમાંથી જે છે મળતો એ પદાર્થ, એટલે કે એનો ગૂગલનો ઉપયોગ જે છે સાંધાના દુખાવા તેમજ ચરબી જે છે ઘટાડવા માટે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભદ્રમ ભદ્ર નવલકથા કયા સાહિત્યકારની રચના છે? આ રચના જે છે નવલકથા આ કયા સાહિત્યકારની છે? તો કોની આવશે? રમણલાલ નીલકંઠની આવશે। અહીંયા ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। ભદ્રમ ભદ્ર આ નવલકથા જે છે કોની? તો રમણલાલ નીલકંઠની છે। મિત્રો રમણલાલ નીલકંઠની વાત કરીએ તો એમનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો। રમણલાલ નીલકંઠને મિત્રો અંગ્રેજોએ સરનો કિતાબ એનાયત કર્યો હતો, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। રમણલાલ નીલકંઠને જે છે અંગ્રેજોએ શેનો હતો? સર તરીકેનો ખિતાબ જે છે એનાયત કર્યો હતો। રમણભાઈ નીલકંઠના ધર્મપત્ની વિદ્યાગૌરી નીલકંઠને મિત્રો ગુજરાતના સૌપ્રથમ મહિલા સ્નાતકોમાં સ્થાન મળેલું છે। એમના વિશે તમામ માહિતી ખ્યાલ હોવી જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૌરાષ્ટ્ર સરકારે 1947માં જે પુરાતત્વ ખાતાની રચના કરેલ તે હાલ કયા નામથી ઓળખાય છે? મિત્રો સૌરાષ્ટ્ર સરકારે જે છે 1947માં જે પુરાતત્વ ખાતાની રચના કરી હતી એ હાલ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો કયા નામથી આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ગુજરાત રાજ્ય પુરાતત્વ ખાતું નામથી ઓળખાય છે। ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 50મો, વનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? મિત્રો વનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય જે છે ને એ કયું આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા
મધ્યપ્રદેશ આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. વનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરનાર જે છે એ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કયું? તો આ મધ્યપ્રદેશ જે છે વનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય છે. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 51મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. પૃથ્વીના શરીર તરીકે ઓળખાતું આવરણ કયું છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન આપણે રાખેલો છે. પૃથ્વીના શરીર તરીકે ઓળખાતું આવરણ નીચેનામાંથી કયું છે? આનો એક આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. મિત્રો ખાસ કોમેન્ટમાં તમે આનો એક આન્સર જણાવજો. સાથે સાથે મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરી તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી અમને પણ ઉપયોગી બને. અને આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને તો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અગાઉ મિત્રો આપણે એક 200 માર્કનું મોડેલ પેપર મૂક્યું હતું. જો તમે ના જોયું હોય તો એને પણ જોઈ આવજો. ખૂબ તમને ઉપયોગી થવાનું છે. તો મળશું હવે કાલે આપણે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.